Welcome to bilingual e-lectures for structural engineering, and we are still in unit number 1, and today's lesson is lecture 8, and this is the last part of unit 1. So that is design of doubly reinforced beam by limit state approach. So after hearing this lecture, you should be able to design a doubly reinforced beam by limit state method, and you'll be able to solve problems also. The problems are very simple and they are very important for exam point of view also. Okay. Now listen very carefully. So because a doubly reinforced beam is visualized as imagined as two beams, there is two sections. One section as a singly reinforced balance section with AST1 and balance section. So it is this stress block is for a balance section, and another section, that is another, you are having compression reinforcement and you are having extra tensile reinforcement AST2. So for that you are having a separate this is a strain diagram, and this is the lever arm. So here there are two lever arms, one lever arm that is for section 1 and second lever arm is for this section, extra compression steel and equivalent tension steel. Doubly reinforced beam நம்ம எப்போ provide பண்றோம் அப்படின்னா when it has to carry more bending moment than a singly reinforced balance section. So because in limit state design approach you cannot design as an over reinforced section. So you have to go for naturally, then you have to go for only doubly reinforced section. Doubly reinforced section நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா where the headroom requirement, in case of basement floors, or where you require more headroom, and in cases where it has to carry extra more bending moment than a balance section, then you have to, instead of designing an over reinforced section, we are providing reinforcement on the compression side also. And to balance that you are providing extra tension steel in the tension zone. Such a section we call it as a doubly reinforced section. So இதை டிசைன் பண்ணணும், டிசைன்லேயோ அனாலிசிஸ்லேயோ பண்ணும்போது you should visualize as two sections. One section as a balance section with the AST1, another section with the extra that is extra tension steel, and that is with the compression steel. To balance that you are providing extra tension steel. So this is stress block for this for the section number for section 1, that is a balance section, and this is this strain diagram. This is another strain diagram for this section, extra section, and for that, so the compression, there will be C1 and C2. C1 is compression provided by section number 1, so is for a balance section, and C2 is provided compression. So here the steel is also providing compression, so that compression will be acting at the level of steel. So it will have a cover of D dash, we say as D dash, and the same cover as for tension. You can provide the same cover of tension reinforcement as for tension reinforcement. You can provide the same cover for compression reinforcement also. So C2, that is the compression given by compression steel, will be acting at the level of another compression steel, and here at the AST1, so this will be T2. So you cannot separate T1 and T2. So T1 is for a balance section and you can have as T2. So அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா AST1 ஒரு பேலன்ஸ் செக்ஷனுக்கு ஒரு AST1 கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த செக்ஷன் பேஸ் ஆன் தி செகண்ட் இந்த செக்ஷன்லேருந்து AST2 கண்டுபிடிச்சி அந்த AST1ம் AST2 கூட்டி அப்படின்னா தான் AST கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் ASC. ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் மெயினாக திருப்பி சொல்ல நான் விரும்புகிறது, ஸோ ஒரு டபுள்யூ reinforced செக்ஷனாக இட் இஸ் இமேஜின்ட் as a two sections. One section as singly reinforced balance section, another section with compression steel and equivalent tension steel. So here this will be MU1 and this will be MU2. So analysis பொறுத்தளவில் ரொம்ப சிம்பிள். MU1 கண்டுபிடிக்கணும் பேலன்ஸ் செக்ஷனுக்கு, MU2 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா you will be getting the moment of resistance. Here we are concerned with the design. So அதனால் I think with this information I can proceed for the design of a doubly reinforced beam. So இதில் பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா the design procedure is very simple when compared to a singly reinforced beam. ஏன் அப்படின்னா இந்த design doubly reinforced in a restricted size நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ sectional dimensions are given.
ஸோ டெக்ஸ்டன் டைமென்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஒன்லி திங் நம்ம என்ன பண்ணணும், டிசைன் அது பார்த்தீங்களா, தேர்ஃபோர் த டிசைன் இன்வால்வ்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் reinforcement only. There is both tension reinforcement and compression. அப்போ டபுள் reinforced beamல நம்ம reinforcement மட்டும் டிசைன் பண்ணால் போதும். ஏன்னா செக்ஷன் டைமென்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் சைஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் பிரெத் இவ்வளோ தான் இருக்கணும், டெப்த் இவ்வளோ தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ இப்படி அதை இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அன் ஓவர் இன்ஃபோ செக்ஷனாக வரும். ஸோ அதனால் ஓவர் இன்ஃபோ செக்ஷனை டிசைன் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ என்ன பண்ணுறோம், டபுள் reinforced. that is you are providing steel in the compression zone also. ஸோ இதில் ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னா, முதல் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டாக கொடுத்துருக்க பீமு சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டாக டபுள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டாக செக் பண்ணிட்டு தான் அது சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கப்புறம் தான் நம்ம டபுள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் பீமாக டிசைன் பண்ணுறது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, முதல்ல எம்எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க. ஸோ ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் டு MU limit. So MU limit is depends on the grade of concrete and QUBD square. MU greater than MU limit இருந்தால் தான் doubly reinforced. MU less than MU limit இருந்தால் it is enough you can design as the singly reinforced. அதனால் ரொம்ப மறந்துடவே கூடாது. முதல்ல கொடுத்துருக்க பீம் singly reinforcedா doubly reinforcedங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும், டிசைட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் you should proceed. If MU is greater than MU limit இருந்தால் மட்டும்தான் you should design as doubly reinforced. Maybe if MU is less than MU limit you can design as such as a singly reinforced beam. ஸோ ரெண்டாவது அப்போ நம்ம reinforcement மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே reinforcement ரெண்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ டென்ஷன் reinforcement பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு செக்ஷன். முதல் செக்ஷன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய reinforcement AST1 பேலன்ஸ் செக்ஷன் PT max. ஸோ அது அந்த டேபிளிருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ AST1 பேலன்ஸ் செக்ஷனுக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அதை நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் கிளியர்லி. ஸோ AST வந்து செகண்ட் செக்ஷன்லேருந்து. ஸோ AST1 is for a balance section. AST2 is from PT max or okay AST1. AST2 is based on the another MU2 extra bending moment than the balance section. So MU1 வந்து QUBD square, MU2 வந்து extra bending moment. MU greater than MU limit இருக்கும்போது you will be getting MU2 also. So MU2 is equal to MU minus another MU1. AST2 கண்டுபிடிக்கிறது MU2லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும், புரியுங்களா? ஸோ MU1ங்கிறது it is for a balance section, that is MU limit. MU1 is equal to MU limit, so that is a QUBD square. MU2ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா பெண்டிங் மொமெண்ட். ஸோ MUலேருந்து லோட்லேருந்து உண்டாகக்கூடிய மொமெண்ட்லேருந்து MU1 கழிச்சிட்டிங்கன்னா, ஸோ அந்த பேலன்ஸ் செக்ஷனுடைய மொமெண்ட்டை கழிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் எனது MU2. அதுலேருந்து தான் AST கண்டுபிடிக்கணும். AST2 ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் AST2. ஸோ MU2 டிவைடட் பை அதனுடைய லீவர் ஆம் தட் இஸ் அகெயின் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் லீவர் ஆம். ஸோ 0.87 Fi. So T2, so this is AST2. So 0.87 Fi, that is design stress AST2. So this is a lever arm from here to here. This is the second lever arm for the section. So D minus D dash, that is a second lever arm. So அதான் நம்ம இங்கே போட்டுக்கிறோம். So 0.87 Fi is a design F of I, design stress. This is another lever arm. So force. So this is 0.87 Fi. So நமக்கு ASC கண்டுபிடிக்கிறோம். So design stress. So design 0.87 F of Y into D minus D dash. This is a lever arm. So இதிலிருந்து AST2 கண்டுபிடிக்கிறோம். So AST equal to AST1 plus another AST2. அதனால் இதில் reinforced calculation is very simple. அதே மாதிரி compression reinforcement. So this is also for extra bending moment. அதனால் MU2 யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வரும்போது என்னது stress in the compression steel. Stress at the level of compression. அதுக்கு பேர் டினோட் பண்ணது தான் FSC. இது அதோடைய lever arm. That is திருப்பி அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So FSC. So FSC will be acting at the level of steel. So அதனுடைய lever arm. So this is FSC. So at the level and the strain. So this is lever arm. So for FSC. So in the MU2 extra bending moment divided by FSC. அப்போ இதில் பற்றில நம்ம FSC கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த எஃப்எஸ்சி கால்குலேட் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தில் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி. ஸோ ASC equal to MU2 divided by FSC into D. This is a lever arm. So you choose a diameter either 16 mm or 12 mm or 25 mm as such as you please, and provide a number of hours for AST and ASC. So this is a design procedure. So the theory. So with this, using this theory, we will be solving a problem, numerical problem. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா a rectangular RCC beam இதான் given data. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடுத்துருக்க பீம் ஆஃப் ஓவரால் சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க 300 mm 400 mm is subject to a design momentே டாக்டர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபேக்டர்டு மொமெண்ட்.
அல்லது மற்ற கேரக்டரிஸ்டிக் போனோம்னா 1.5 போயிருக்கணும். நம்ம கொடுத்துருக்கதே டைரெக்டாக 200 kN. காங்கிரீட் கிரேட் வந்து M20 MV 500 யூஸ் பண்ணுங்கள். எஃப்இடி கவர் இஸ் நாட் 400 mm போட்டிருக்கு, இஸ் ஒன்லி 40 mm. ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ் 0 since only எஃப்இடி கவர் இஸ் 40 mm. ஸோ ஸ்மால் மிஸ்டேக் இஸ் தேர். ஸோ அந்த கிவன் டேட்டாவில் ஐ ஹவ் tabulated the given data. ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்க பீம் சிங்கிளி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்டாக டபுளி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்டாக டிசைன் பண்ணணும். ஸோ அதனால் ஈக்குவேட் MU to MX. ஸோ அதனால் ஸோ எவ்வளவு அதை கொடுத்துருக்கதே ஃபேக்டர் பண்ணிட்டு ஆனால் 200 × 10⁻⁶ நியூட்டன் mm கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் நியூட்டன் mm மாற்றிக்கோங்க. ஸோ ME லிமிட்டுக்கு QUBD² செக்ஷன் நம்பர் 1. ஸோ அதுக்கு வந்து MU, this is for MU limit balance section. ஸோ M20 FE 500க்கு you can use the formula, you can use or you can get it from the table. So QU equal to 2.67 M20க்கும் FE 500க்கும். ஸோ ME limit equal to பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ 2.67 into 300 into என்னது FID டேப். ஸோ கவர் கழிச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ 410². ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் எஸ் MU லிமிட். ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு பேலன்ஸ் செக்ஷனாக இருந்தாலும் இவ்வளோ வரைக்கும் தான் நம்மளால் அந்த மொமெண்ட் தாங்கும். ஸோ ஆனால் பட் ஆக்சுவலாக நம்ம லோடுனால் வரக்கூடிய மொமெண்ட் எவ்வளவு 200 × 10⁻⁶. அப்போ என்ன ஆயிருது, MU இஸ் கிரேட்டர் தென் த மொமெண்ட் டெவலப் டியூ டு லோடிங் இஸ் கிரேட்டர் தென் த லிமிட்டிங் செக்ஷன். ஸோ MU கிரேட்டர் தென் MU லிமிட். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சிங்கிளி ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பீமாக டிசைன் பண்ண முடியாது. ஸோ த பீம் ஹேஸ் டு பி டிசைன் ஆஸ் அ டபுளி ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பீம். ஸோ இப்போ அந்த லீவர் ஆர்ம் செகண்ட் செக்ஷன் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அந்த டாட்டர் லைனில் காட்டணும் பார்த்தீங்களா, அதனுடைய லீவரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு D - D dash. D dash is a FAT cover for compression reinforcement. So compression reinforcement you can provide the same cover. So 410, so minus 40. So it is a lever arm, second lever arm, that is 370 mm. ஸோ முதல்ல AST1 கண்டி. ஸோ இதில் பொறுத்தவரை ஒன்லி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேல்குலேஷன் தான். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு AST1, ஸோ பேலன்ஸ் செக்ஷனுக்கு PT max. ஸோ ஃப்ரம் த டேபிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த கிவன் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட், ஸோ திஸ் இஸ் a PT max ஃபார் a பேலன்ஸ் செக்ஷன், that is 0.67. ஸோ டிவைடட் by so into, so here the mistake is there. So AST1, so into B into D. Yes, for percentage. So 0.67, so 0.67%, that is why divided by 100. So இதுக்கு அப்புறம் into 300 into 450, then you will be getting 1,000. You check. So 0.7, this 100 is division is 100 for this only. 0.761 divided by 100, then அதுக்கு அப்புறம் into 300 into 450, you will be getting 1,027.35 mm². So this is AST1. இனிமேல் அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா AST எக்ஸ்ட்ரா பெண்டிங் மொமெண்ட். ஸோ பேலன்ஸ் செக்ஷனோட ஸோ MU 200, MU1 வந்து MU லிமிட். ஸோ அதனால் எவ்வளோ வருது, ஸோ MU2 எக்ஸ்ட்ரா பெண்டிங் மொமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்கன்னா 200 minus this is எக்ஸ்ட்ரா பெண்டிங் மொமெண்ட், இட் ஹேஸ் டு கேரி. ஸோ 65.35. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து எக்ஸ்ட்ரா பெண்டிங் செகண்ட் லீவர் நம்ம வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், AST2 கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ MU2 divided by 0.87 FI. So this is a stress design stress, this is a lever arm. So 65.35 into 10⁻⁶ divided by 0.87. So this is extra bending moment, இதால வகுத்துறணும். So and this is lever arm. So 370 is the lever arm. பார்த்தீங்கன்னா AST2 எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா டென்ஷன் ஸ்டீல் இஸ் எவ்வளவு 406.03 mm². So total tension steel நம்ம கூட்டணும். So இது for a balance section, this is the extra tension steel. So ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா you are getting 1,433.38 mm². So நம்ம tension or you can assume, you are assuming a 20 mm tar steel. So this is for small ASC, so small AST. Okay, so number of bars, so 4.56 bars. So tension reinforcement பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னது டோட்டலாக என்னது ஒரு டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்க்கு டென்ஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் AST1 plus AST2, you are getting 5 numbers. என்ன ASC கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, so this is a lever arm. So this is FSC is a stress in compression steel. Stress in the compression which is acting at the level of compression steel. So MU2, that is this is extra bending moment divided by the stress in the compression steel. So another FSC, C for compression steel, S for steel and C is for compression. So FSC, and this is a lever arm. So FE 500க்கு பார்த்தீங்கன்னா XV max by this is for a balance section. So எவ்வளோ வருது 0.46. So XV max equal to 0.48. So அந்த இது ஏற்கனவே முன்னால் அனாலிசிஸில் போட்டிருக்கிற அந்த ட்ரையாங்கிள் அந்த இந்த ட்ரையாங்கிள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தட் இஸ் அந்த செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் இந்த இதில் உள்ள இந்த இதுக்குள்ளே தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிப்பாங்க. will be calculating this epsilon AC strain at the level of steel into Young's modulus will give you the stress. Okay, so அதான் so FSC,
ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ எப்சிலான் எஸ்சி. ஸோ பை யூஸிங் த பிரின்சிபல் ஆஃப் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆஸ் ஷோன் இன் தி செகண்ட் ட்ரையாங்குலர் strain diagram. ஸோ அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா the only unknown is epsilon SC. So you are getting epsilon SC as 2.75 into 10 strain at the level of strain in the compression steel you are getting as 2.75 into 10 power of minus 3. ஸோ அதிலிருந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஸ்ட்ரெயின் இன்டூ யங்ஸ் மாடுலஸ். ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இஸ் யங்ஸ் மாடுலஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெயின் இன்டூ யங்ஸ் மாடுலஸ். ஸோ எஃப்எஸ்சி இன்டூ is equal to epsilon SC into ES. So 2.75. So unless specified you can have E as a 2 into 10 power 5. So this will be FSC. So FSC you have to calculate. So doubly reinforced beam la நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், so அதனால நம்ம strain calculate பண்ணணும். Strain at the level of compression calculate பண்ணி Young's modulus. You can assume a value of 2 into 10 power 5. So இது பாத்தீங்கன்னா this is a stress at the level of compression. Stress in the compression steel is you are getting 550 Newton per mm square. So இதில் வந்து நம்ம area compression steel array பண்ணலாம். So ASC equal to MU2 divided by FSC divided by D minus D dash. So 65.35 into 10 power 6. So divided by the FSC. So into D minus D dash is the second lever arm. So this is for the second diagram. So second section. So அதில் உள்ள lever arm. So that is you are getting as ASC as 321.13. So you can assume a diameter of 12 mm dia. So பார்த்தீங்கன்னா AST, so number of bars you are getting is 3 bars. So அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பொறுத்தளவில் ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸோ டென்ஷன் reinforcement டோட்டலாக ஒரு 5 bars அது 20 dias tension reinforcement and 3 bars 12 dias compression reinforcement. So since we have some time in this lecture, so ஏற்கனவே previous lectureல மிஸ் பண்ணதை I am carrying over here, that is regarding curtailment of reinforcement in flexural members. Curtailment அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is called the cutting off. It is cutting off the reinforcement. எங்க bending moment maximum design நம்ம பண்ணக்கூடிய reinforcementலாம் we require only at the point of maximum bending moment. At the point of maximum bending moment. பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக கட்டைல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இந்த கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். In flexural members such as beams and slab, bending moment generally varies from section to section from 0 to maximum. For example, simply supported beam maximum bending moment occurs at the center and it is 0 at the support. And hence the requirements of steel against also vary along their length. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸ்வலாக டெப்த்தை யூனிஃபார்மாக வச்சுட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், reinforce. Hence a certain part of steel bars provided at a section of maximum bending moment may be curtailed, may not be required. So curtail mean cutting off. So where they are found not necessary. So simply supported beamல பார்த்தீங்கன்னா you require all the rods at the midspanல because there exists a maximum bending moment. So அங்கே தேவைப்படும். When you are moving towards the support, you can gradually and you can cut off the rods. So அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம், class 26.23 of IS 456 specifies the factors to be considered. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரா தியரி தான், கோடில் இருக்குது. நம்ம ஆனால் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதை காட்டிலும் உங்கள் டீட்டெயிலிங்காக simplified procedure. The extent of curtailment of main reinforcing beams and slabs should be related to the bending moment diagram. So அதனால் simplified. See, this is based on handbook. புரியுதுங்களா, handbook on அதில் இருந்து நம்ம reproduce பண்ணியிருக்கிறோம். So handbook, this you can use it for, this is a simplified procedure. அல்லது extra calculation is somewhat tedious. So you can use SP34. It 87 form beams as predominantly uniform for and when their spans are approximately equal. புரியுதுங்களா, in case of continuous beam. இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலே வரக்கூடிய பார் ஆங்கர் பார், கீழே வரக்கூடிய பார் தான் உங்களுக்கு வந்து டென்ஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வரும்போது 100%. ஸோ யூ ஷுட் ப்ரொவைட் 4 பார்னால் 4 பாரும் கொடுக்கணும். ஆனால் அதே இதை இங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் ரிக்வயர். ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுது, 2 ராட் 50%. ஸோ இங்கே எண்டுக்கு போகும்போது 2 ராடு தான் நம்ம கொடுத்தா போதும். அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது சிம்பிளிஃபைட் ப்ரொசீஜர் as எவ்வளவு 0.08L. இது வந்து ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு ஐஎஸ். Cantilever beamக்கு பார்த்தீங்கன்னா that is very important. ஸோ அதனால் டெவலப்மெண்ட் லெங்க் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட்ஸ் அக்கர்ஸ் அட் த சப்போர்ட். ஸோ இங்கே தான் இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நாட் லெஸ் தேன் 0.5 ASC ஆர் மினிமம் ஒரு 2 bars அது இருக்கணும். ஸோ எங்கே பாருங்கள், எங்கே நாட் லெஸ் தேன் 0.5 L. ஸோ இங்கேருந்து இங்கேருந்து இதுக்கப்புறம் வேணால் கட்டேல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதிலேருந்து ஃபுல் பாஸ் நமக்கு வரணும், 100% பாஸ் ஷுட் கம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாட் லெஸ் தேன் 0.5 L ஆர் LD ரெண்டில் எல்டி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் போனது இதில் லெக்சர்ஸில் ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸில் இந்த ஃபார்மில் கால்குலேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன், ஜென்ரல் டிசைன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இது ரெண்டில் நாட் லெஸ் தேன் 0.5 L அண்ட் LD. ஸோ அப்போ இங்கே வரும்போது 100% வந்துடும். அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகிறது ஆங்கரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் கேன்டிலிவர் பீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த LD. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு 90 degrees பெண்ட் வருது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்,
ஒரு 8 times diameter நம்ம குறைச்சிக்கலாம் புரியுங்களா. ஸோ எல்டி கால்குலேஷன். ஸோ கீழே உள்ள ராடு கீழே உள்ள இங்கே வந்து டென்ஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டென்ஷன் அக்கர்ஸ் அட் த டாப். ஸோ அதனால் மேலே வரும். கீழே வரக்கூடிய ராடு ஹேங்கர் பார் மாதிரி. ஸோ அது உள்ளே எவ்வளோ போனோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பண்ணணும் 2 bars மினிமம் 2 bars எல்டி கால்குலேட் பண்ணுங்கள். கால்குலேட் பண்ணி அதை LD/3 வரைக்கும் உள்ளே போகணும். அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் பீமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ என் ஸ்பேன் இருக்குது, அப்புறம் இன்டர்மீடியட் ஸ்பேன். ஸோ யூ கேன் see that this is simplified. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் கண்டினியூஸ் பீமை பொறுத்தவரையில் நெகட்டிவ் மொமெண்ட் will occur at the support. ஸோ அதனால் சப்போர்ட்டில் and that will be more. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 100% இங்கே கட்டல் பண்ணலாம், சிலவங்க கிராங்க் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் 100% சப்போர்ட்டில் பொறுத்தளவில். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 60% வந்து எது வரைக்கும் வருது 0.15 L1. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 20% வந்து எவ்வளோ வருது இது 0.15 L1க்கு இந்த இதில் வந்து 100% 0.15 L1 அப்புறம் 0.25 L1. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்லாபுக்கும் கொடுத்துருக்குறேன். ஸ்லாபை பொறுத்தல நம்ம யூஸ்வலி இட் இஸ் பெட்டர் டு கிராங்க் த பார்ஸ். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிளிஃபைட். இந்த பக்கம் 0.1 L, இந்த பக்கம் 0.1 L. ஸோ இங்கே 100%, இங்கே வந்து என்னது கொண்டு போய் மேலே ஒரு 0.5 கிராங்க் பண்ணி. ஸோ யூ கேன் நார்மலி ஸ்லாபுக்கு யூஸ் டு கிராங்க் த பார்ஸ். Instead of curtailing, you used to go for practically in the field you can see as cranking the bus. அதே மாதிரி cantilever slab, அதே மாதிரி continuous slab. So இதெல்லாம் இந்த simplified. So you can follow these simplified procedures. So இதுக்கு ஒரு illustration கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஆக்சுவல் லெங்த் LD டெவலப்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஃபார்முலா. ஸோ 0.87 FI அந்த ஃபார்முலா போட்டு கால்குலேட் பண்ணி ஆங்கரேஜ் வேல்யூஸ் எது இருந்ததுன்னா அதை கழிச்சிக்கலாம். தட் இஸ் an ஆக்சுவல் லெங்த். ஸோ 90 degrees பெண்ட் ஒரு 8 times பிடிச்சிங்கன்னா ஸோ சப்போர்ட்டுக்குள்ளே போகிறது இவ்வளோ லெங்த் கொண்டு போனால் போதும். ஸோ இந்த லெக்சரை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பீம் டிசைன் ப்ரொசீஜரை நம்ம பார்த்தோம். அதில் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது இந்த ஸ்கெட்சை மறந்துடாதுங்க. ஸோ இதில் தான் நம்ம ஒரு டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் செக்ஷனாலே ஒரு 2 செக்ஷனை நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணணும். ஒரு செக்ஷன் வந்து பேலன்ஸ் செக்ஷன், சிங்கிளி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் செக்ஷன். இன்னொரு செக்ஷன்னா எக்ஸ்ட்ரா கம்ப்ரெஷன் ஸ்டீல் டு கேரி த மோர் எக்ஸ்ட்ரா பெண்டிங் மொமெண்ட் அண்ட் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டென்ஷன் ஸ்டீல். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அதனுடைய டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அனாலிசிஸும் பார்த்தீங்கன்னா MU1 MU2 கண்டுபிடிச்சி 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். அனாலிசிஸ் ஆல்சோ சிம்பிள், டிசைன் இஸ் ஆல்சோ சிம்பிள் இன் கேஸ். ஏன்னா செக்ஷனில் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருவாங்க. ஒன்லி திங் வி ஹேவ் டு டிசைன் த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். பட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் 2 ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் பண்ணணும். டென்ஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் டிசைன் பண்ணணும், கம்ப்ரெஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் டிசைன் பண்ணணும். டிசைனில் நம்ம முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே முதல்ல செக் பண்ணி பார்த்துடணும். கொடுத்துருக்க பீம் சிங்கிள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பீமா டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பீம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் MU greater than mm இருந்தால் மட்டும் யூ கோ ஃபார் டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பீம். ஸோ இதில் பொறுத்தல 2 ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் AST இஸ் ஈக்குவல் டு AST1 ப்ளஸ் AST2. புரியுங்களா. ஒன்று AST1ங்கிறது பேலன்ஸ் செக்ஷனுக்குள்ளது, AST2ங்கிறது தான் என்னது ஃபார் த செகண்ட் செக்ஷன். ஸோ செகண்ட் லீவர் நம்ம பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி AST1 ப்ளஸ் AST1 AST கிடைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ASC கம்ப்ரெஷன் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு FSC இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். That is FSC. This is very important. புரியுங்களா. ஸோ இந்த FSC calculation, so you have to calculate strain in the compressions calculate பண்ணி you multiply by. புரியுங்களா. அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்சிலான் AC கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் தான் இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெயின் டயக்ரத்தில் யூஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எப்சிலான் SC ஸ்ட்ரெயின் இன் தி கம்ப்ரெஷன் ஸ்டீல் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் EACL பெருக்கினீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் FSC. அதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ASC கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ யூ டிசைன் தி டயமீட்டர் அபார் யூ கேன் டிசைன் த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அது போகிற சிம்பிளிஃபைடு. அதுக்கப்புறம் இந்த லெக்சர்லேயே நம்ம என்ன பார்த்தோம், இதையும் சேர்த்து பார்த்தோம். முன்னால் விடுபட்ட அந்த curtailment ப்ரொசீஜர், அதுக்கு நம்ம டீட்டெயிலிங்க்கு சிம்பிளிஃபைடு curtailment ப்ரொசீஜர் given by simplified curtailment procedure for beams, curtailment of beams by another SP34 நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.